गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अज आपां 12वीं क्लास की किताब का चैप्टर तीसरा थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स लेटरल थिंकिंग इस दी समरी बारे समझते हैं। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स इसका मीनिंग है कुछ अलग सोचना। इस चैप्टर नूं इंटरनेट तो अडैप्ट किया गया। हुण बच्चे तुम सोच रहे होंगे वट इज़ लैटरल थिंकिंग। लैटरल थिंकिंग है कि लैटरल थिंकिंग है कुछ नवा सोचना। क्रिएटिव और नॉन लीनियर थिंकिंग पुरानी सोच तो हट के कुछ नवा सोचना, नवे तरीके नाल सोचना। लॉजिकल ना सोचना बल्कि क्रिएटिव तरीके नाल सोचना कि इसका होर की हल हो सकता है किसी समस्या का। इसनों सब तो पहला प्रोफैसर एडवर्ड डी बोनो ने प्रोपेगेट किया। उन्होंने ये विचार प्रचलित किया कि लैटरल थिंकिंग का प्रयोग भी हो सकता है। हुण असीं इस लैटरल थिंकिंग बारे किवें समझांगे। इस चैप्टर दे विच छोटियां छोटियां दो कहानियां राहीं सानूं लैटरल थिंकिंग के प्रयोग बारे समझाया गया है। सब तो पहली कहानी दे विच एक किसान दी लड़की किस तरह लैटरल थिंकिंग का प्रयोग करके अपने आप नूं मुसीबत तो बचाउंदी है। एक पिंड विच बेटा एक किसान रहिंदा सी। ओह काफ़ी करजे दे अधीन सी। तुहानूं पता ही है बेटा किसान फसलों लई करजा लैंदे ने, जदों फसल वधिया हो जाती है तो करजा वापस कर दिंदे ने। तां किसी कारण किसान वो करजा वापस नहीं कर सकिया तो शाहूकार ने उसनों करजा वापस करन लई कहा। मनी लैंडर ने जदों उसनों लग्या ये किसान करजा वापस नहीं कर सकता तो उसने उस नाल एक बारगेन किया, एक शर्त रखी। फार्मर दी एक खूबसूरत लड़की सी तो मनी लैंडर ने कहा कि जे उस दी लड़की नाल उसका विआह कर देवे तो वो उसका करजा माफ़ कर देवेगा। मनी लैंडर बुढ़ा भी सी ते वधिया व्यक्ति भी नहीं सी, इसलिए किसान अपनी बेटी की मैरिज उस नाल नहीं करना चाहता सी। मनी लैंडर ने उसके सामने एक प्रस्ताव रखिया कि मैं एक खाली बैग दे विच, खाली थैले दे विच 2 पेबल्स मतलब छोटे पत्थर पावांगा, एक ब्लैक ते एक वाइट। जे लड़की ब्लैक पेबल बिना देखे बैग विचों बाहर कढ़दी है तो उसनों उस नाल विआह करना पवेगा तो करजा माफ़ हो जाएगा। जे लड़की वाइट पत्थर बाहर कढ़दी है तो उसनों विआह भी नहीं करना पैना तो करजा फिर भी माफ़ हो जाएगा। लड़की ते उसके पिता बड़े परेशान सन, पर लड़की नूं पता सी कि इस तो इलावा कोई हल भी नहीं सी। वो तिन्ने किसान दे खेत विच खड़े सी जिथे कि पेबल स्ट्रीउन पाथ सी, जिथे कि यह पत्थरां वाला, छोटे पत्थरां वाला रस्ता सी। ते मनी लैंडर कनिंग है गए सी। उसने की किया, तेजी नाल 2 काले रंग के पत्थर चुके, 2 ब्लैक पेबल्स ते बैग विच पा दिते। लड़की ने वो बड़ी इंटैलीजेंट सी, उसने देख लिया कि मनी लैंडर ने 2 ब्लैक पेबल्स बैग विच पाए ने। हुण जे वो रौला पाउंदी तो मनी लैंडर चीटर का साबित हो जाता, पर उसका प्रस्ताव तो फेल हो जाता, करजा तो माफ़ नहीं सी होना, उसके पिता नूं जेल जाना पैना सी। लड़की ने बड़े ध्यान नाल सोचिया समझिया ते उसने की किया, बैग विच हथ पा के एक पत्थर बाहर कढ़िया ते देखो बच्चों पत्थर नीचे सुटता। इस तरह की एक्टिंग की, ओफो मैं भी किन्नी हुआ, पत्थर भी नहीं संभालिया गया, नीचे गिरा दिता। ओफो ये तो गलत हो गया, पर कोई गल नहीं, आपां बैग वाला पत्थर वेख लैने, वो किहड़े रंग दा उस तो पता लग जूगा आपां नूं। हुण जे मनी लैंडर ये कहंदा सी कि ते मैं तो दोनों ब्लैक पेबल्स ही पाए सी तो मनी लैंडर की बेइज्जती होनी सी। तो कौन जित गया बेटा? लड़की जित गई, और बिना शोर किते। किस नाल जित्ती? लैटरल थिंकिंग नाल। क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग की कहती है तो कुड़ी रौला पाउंदी
ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰਸ ਪਾ ਲਏ ਬੈਗ 'ਚ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟਾ ਦੂਸਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨੇਅਰ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਥਾਮਸ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਨਵੀਂ ਫੈਰਾਰੀ ਕਾਰ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਰਕ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸੇਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਇਆ। ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $5000 ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਓਗੇ। ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨਵੀਂ ਫੈਰਾਰੀ ਕਾਰ ਵੱਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੈਰਾਰੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ $5000 ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਸਿਰਫ $15 ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਭਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਲੋਨ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਚਲੋ ਮਿਲੀਅਨੇਅਰ ਗਿਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ $5000 + $15 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਲੋਨ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੈਲਦੀ ਮੈਨ ਹੋ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਲੋਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮਿਲੀਅਨੇਅਰ ਮੁਸਕਰਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੰਨੀ ਸਸਤੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਇੰਨੇ $15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਇੰਨੀ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੇਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ। ਤਾਂ ਲੋਨ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ, ਮਿਲੀਅਨੇਅਰ ਦੀ ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੇ। ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੇਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਬਣਿਆ ਬੇਟਾ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੋਚੀਏ, ਇਕੱਲਾ ਹੋਰ ਹੱਲ ਵੀ ਸੋਚੀਏ। ਐਡਵਰਡ ਡੀ ਬੋਨੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਜ਼ਿਊਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਥੀਮ ਬਣਿਆ ਬੇਟਾ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਸੋਲਵਡ ਵਿਦ ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸੋਲਵਡ ਵਿਦ ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਥੀਮ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਟਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਕੈਰੀ ਪੈਕਰ ਨੇ ਡੇ ਨਾਈਟ ਮੈਚਸ ਦੀ ਕਾਰਡ ਕੱਢੀ, ਡੇ ਨਾਈਟ ਮੈਚਸ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੇ। ਕਲਰਫੁਲ ਬਾਲਸ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਲਰਫੁਲ ਡਰੈਸਿਸ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਨੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਰਹੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਗੇਮ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ T20 ਮੈਚਸ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚਣਾ ਸੋਚਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਨਡੇ ਮੈਚਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕੈਪਟਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚਸ ਦਾ ਅਲੱਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਟਰਲ ਮੀਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਜਾਂ ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਸਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।